قلوبنا ويكشف كروبنا ويجمع شملنا على الهدى ويؤلف ذات بيننا ويولي علينا خيارنا ويصرف عنا شرارنا ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمعتدين من قريب أو بعيد ويرخص أسعارنا ويغزر أمطارنا يأتي كل سائل منا منكم سؤله على ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويقضي كل حاجاتنا حسية ومعنوية ظاهرة وباطنة ولجميع مشايخنا أستاذنا معلمينا وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجميع المسلمين والمسلمات خصوصا إلى أبويا سيد أحمد نوفل بن عبد الله بن أحمد بن حامد الكاف الأستاذ محمد رضا بن عبد الله سقاب سيد الوالد محمد بن عبد الرحمن الحبشي والحبيب أبو بكر بن عبد الله عطاس وصاحب الآجرومية الإمام الصنهاجي وشراحه وثم لأبويا الحبيب عبد الله بن محمد باهارون أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل نية صالحة وكل ما نوى عليه أسلافنا الصالحون إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صادقا. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أكرم الأكرمين. اللهم امن علينا بصفاء المعرفة وهب لنا تصحيح المعاملة فيما بيننا وبينك على السنة وارزقنا صدق التوكل وحسن الظن بك وامن علينا بكل ما يقربنا إليك بعواف الدارين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع ولا يستجاب لها. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى إلى أن قال باب العطف. coba Ari baca باب العطف. Kita terjemahkan dulu ya. Babul atfi, bab tentang ataf. Kita baca matanya dulu. Wa huruful atfi asyaratun. Huruf-hurufnya ataf itu ada 10. Yaitu wahia, yaitu al-wawu pertama, wal fa'u yang kedua, wa thumma yang ketiga, wa au yang keempat, wa am yang kelima, wa imma yang keenam, wa bal yang ketujuh, wa la yang kedelapan, walakin yang kesembilan, wa hatta fi ba'dil mawadhi, dan yang terakhir hatta di sebagian tempat. Fa in atafta, jika engkau mengatofkan biha ala marfu, yang mana kalimat sebelumnya rafa, rafa'ta, jadi rafa.
Kalimat setelahnya ikut marfu karena kalimat sebelumnya marfu. Au ala mansubin, atau kepada mansub, nasab. Maka atof setelahnya itu yang diatofkan tadi jadi nasab. Au mafudin, begitu juga kalau seandainya kepada khafat maka kau khafatkan. Au ala majzumin jazamta. Nah, ini huruf atof ini tidak hanya masuk kepada isim saja. Nah, itu ya, berbeda dengan sebelumnya. Sebelumnya tidak ada yang namanya masalah fi'il. Ada fi'il? Tidak ada kemarin. Masalah na'at. Na'at itu kepada isim. Nah, kalau ini juga masuk kepada fi'il. Au ala majzumin jazamta. Nah, kalau kepada majzum, jazm ini kan sifatnya fi'il. Nah, cirinya jazm bagian fi'il. Taqulu qama Zaidun wa Amrun. Contohnya itu. Qama Zaidun, Zaidunnya jadi fa'il. Zaidunnya jadi fa'il. Nah, setelah waw mau tidak mau, karena waw ini bagian dari huruf ataf, maka setelah waw pun ngikut zaid. Qama Zaidun, bacanya dun, berarti wa Amrun. Wa ra'aitu Zaidan. Nah, dibaca fathah mansub. Waalaikumsalam. Zaidan. Nah, ketika dibaca mansub, makanya au ala mansubin, nah itu nasabta. Nah, ini mansub dia, ra'aitu Zaidan. Jadi maf'ulun bihi. Zaidnya jadi maf'ulun bihi. Nah, setelah waw ngikutin zaid wa amron. Ra'aitu Zaidan wa amron. Wa marartu bi Zaidin wa amrin. Nah, ngikut juga khafat wa Zaidun lam yakum. Nah, ini contohnya tadi. Lam yakum. Karena kalimat sebelumnya majzum lam yakum. Setelah waw pun ngikut juga lam yakum wa lam yaq'ud. Sama-sama sukun. Nah, itu. Itu terjemahan singkatnya. Wal murad bihi. Jadi nanti pembahasannya ini ataf ini ada dua macam. Kalau di buku terjemahan itu, ataf ini ada dua macam. Ataf itu ada namanya ataf nasaq. Nah, yang dibaca ini, yang di jurumiyah ini, yang dibahasnya ataf nasaq. Al-atfu yanqasimu ila qismain. Coba hapus dulu. Mana penghapusnya? Mana penghapusnya? Nah, ini Pak. Syukran. Ataf dibagi menjadi dua. Al-atfu, atful bayan. Atful bayan, atfun nasq. Yang disinggung oleh sahibul jurumiyah Al-Imam Hasan Haji hanya atfun nasaq. Atfun nasaq yaitu al-wawu dan seterusnya yang ada 10 itu. Tidak disebutkan yang namanya ataf bayan. Karena ataf bayan ini nanti pembahasannya nanti mirip dengan badal. Mirip dengan badal. Jadi kadang hukumnya sama, bisa bisa dikatakan dia ini ataf bayan, bisa juga dikatakan badal nanti. Nah, itu. Makanya ada disinggung.
Yang lebih populer, yang lebih urgent, katanya lebih penting, yang lebih ini ataf nasak ini. Karena ataf nasak ini berbeda dengan yang at-tabi yang lainnya. Berbeda dengan na'at, berbeda dengan taukid, berbeda dengan badal. Karena ataf nasak ini dia cirinya ada 10 huruf tadi, al-wawu, al-au, wa thumma, nah itu. Tapi kalau ataf bayan ini mirip badal nanti. Ya, kita baca aja sedikit, baca syarahnya. Karena matanya sudah kita baca tadi. Wa aqulu lil 'athfi ma'nayani. Ataf ini maknanya ada dua. Ataf ini maknanya ada dua. Ahaduhuma lughawiyyun wal akhar istilahiyyun. Makna yang pertama makna secara lughawi, secara bahasa saja. Dan yang lainnya yaitu istilahi, dan yang kedua makna istilahi. Amma ma'nahu lughatan fahuwa al-mailu, kecondongan. Jadi ataf itu artinya kecondongan. Al-mail. Secara lughah al-mailu, condong. Kalau dicontohkan dalam satu kalimat, misalnya atafa fulanun ala fulanin. Atafa fulanun ala fulanin. Ini dari segi bahasa saja ya. Atafa fulanun ala fulanin. Artinya apa di sini katanya? Turidu annahu mala ilaihi wa ashfaqa alaihi. Si fulan ini condong kepada si fulan. Ibaratnya kalau laki-laki suka dengan perempuan nih. Ada beberapa perempuan. Dia lebih tertarik dengan perempuan yang pertama. Atafa Ahmadu ala Maisarah misalnya. Berarti dia ini lebih condong, lebih ngelirik kepada Maisarah. Nah, ini kalau seandainya dari segi bahasa saja, kecondongan. Dari segi istilahi, dari segi istilahi, at-tabi'ul jamidu. Dari segi istilahi dibagi dua. Kalau menurut istilah dibagi dua. Inilah. Kalau menurut istilah, kalau dari segi lughah al-mailu. Tapi kalau menurut istilah inilah atful bayan wa atfun nasaq. Jadi pembagian ini menurut istilah. Ataf menurut istilah. Ataf menurut istilah ada dua bagian, yaitu ataf bayan dan ataf nasaq. Wa ammal atfu fil istilahi fahuwa qismani. Adapun ataf menurut istilah, dia ada dua jenis, dua macam. Al-awwal atful bayan wa tsani atfun nasaq. Fa amma atful bayan. Nah, sekarang definisi ataf bayan ini. Apa ataf bayan ini? At-tabi'ul jamid. At-tabi'ul jamidu al-muwaddihu limatbu'ihi fil ma'arif
fil ma'arifi al-mukhassisu lahu fin nakirat. Jadi kalau yang namanya ataf bayan ini sesuatu yang mengikuti yang jamid, bukan mushtaq, dia jamid. Nama orang contohnya tuh, ya, bukan mushtaq. Jadi lawannya jamid ini al-mushtaq nanti. Al-jamid lawannya al-mushtaq. Fungsinya apa? Al-muwaddih, menjelaskan. Limatbu'ihi fil ma'arif. Yang diikuti, kalau seandainya yang diikuti tadi kalimatnya ma'rifah. Atau mengkhususkan kalau seandainya yang diikuti kalimatnya nakirah. Ini contohnya, dikasih contoh ya, biar lebih jelas. Contoh fil ma'rifah. Ini ma'arif maksudnya ma'rifah ya. Mithalun fil ma'rifati. Ja'ani Muhammadun. مثال في النكرة terus ini lebih gampang. اشتريت حليا سوارا. Ya. Jadi isim jamil ini dijelaskan bukan isim turunan. Isim turunan tuh misalnya dari kata misal fa'ilun dari kata fa'ala. Ya. Syakirun dari kata syakara. Ya. Jadi dia itu dari turunan dari kalimat yang lain. Nah, itu namanya mushtaq. Kalau jamid enggak. Contohnya jamid di sini misalnya Muhammadun. Ya. Abuka. Abuka ini jamid ya, enggak dari kalimat apa, enggak ada. Abuka siwaron, enggak ada. Jadi kalimatnya kalimat jamid. Nanti kita akan menerangkan juga apa itu isim jamid, apa itu isim mushtaq nanti. Di waktu yang lain. Fungsinya apa? Menjelaskan. Fungsinya tabi ini atau bayan ini fungsinya menjelaskan. Yang diikutinya. Misalnya ini contohnya ini. Abuka ini menjelaskan Muhammad ini. Muhammad ini siapa? Abuka. Nah, itu maksudnya. Ja'ani Muhammadun. Telah mendatangi aku Muhammad. Siapa itu Muhammad itu? Abuka. Jadi abuka ini jadi ataf bayan.
Abuka. Kenapa ada? Karena menjelaskan yang diikutinya kalimat sebelumnya. Karena sama-sama rofa. Abuka kan rofa. Rofanya dengan waw. Muhammad jelas rofa. Apa? Tandanya dhammah. Ya. Jadi yang namanya ataf bayan adalah isim yang jamid. Isim yang jamid. Untuk fungsinya apa? Menjelaskan yang diikutinya limatbu'ihi. Kalau seandainya matbu'nya ini matbu' ini siapa nih? Contohnya Muhammad. Kalau nakiran contoh yang matbu' ini huli. Nah, ini namanya matbu'. Yang diikuti. Yang diikuti. Jadi kalau seandainya bentuknya kalimatnya ma'rifah, ini ma'rifah. Kan kita kemarin sudah belajar tuh. Yang namanya macam-macam ma'rifah. Dhamair, isim alam, isim mubham. Terus apa lagi? Al-mu'arraf bi'al, al-muhalla bi'al. Terus yang terakhir, wa ma udhifa ila alba'ah. Wa ma udhifa ila dhamair, isim alam, isim mubham, atau yang idhafa ila al. Nah, Muhammad ini kan termasuk ma'rifah. Dari mana ma'rifah dia nih? Tahu dari mana antum ma'rifah? Muhammad ini ma'rifah. Nah, pelajaran kemarin masih nyambung ini. Isim alam, ya, isim alam. Nah, makanya kita tahu bahwasanya Muhammad ini isim ma'rifah. Ya. Nah, fungsinya ataf bayan ini menjelaskan Muhammad ini. Abuka ini fungsinya menjelaskan Muhammad ini. Muhammad itu siapa? Ya abuka. Nah, itu bapakmu. Nah. Telah datang Muhammad, yaitu bapakmu. Atau al-mukhassis. Fungsinya mengkhususkan. Fungsinya mengkhususkan atau mengkhususkan isim yang sebelumnya. Kalimat yang sebelumnya yang diikutinya, mengkhususkan kalimat yang diikutinya. Contohnya di sini ishtaraitu huliyan siwaran. Aku membeli perhiasan. Maksudnya perhiasan di sini maksudnya kalung. Jadi bukan seluruh perhiasan dikhususkan sama dia. Maksudnya perhiasan di sini kalung. Atau di sini dicontohkannya dalam kitab ini pakai ayat Al-Qur'an, min ma'in sadidin. Dari air yang bernanah. Nah, karena air kan banyak. Air kan banyak. Nah, jadi dijelaskan, tidak seluruh air orang yang masuk neraka itu, tapi airnya itu air yang bernanah, min ma'in sadidin. Nah, itu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Masalah ataf bayan nih. Jadi nanti kita akan menemukan ataf bayan ini contohnya mirip dengan badal. Mirip dengan badal. Makanya di sini disebutkan di kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah ini. Ya. Ataf bayan ini katanya mirip dengan badal. Cuma nanti kalau ana jelaskan lebih bertele-tele lagi ya. Makanya di sini disebutkan katanya ahkamun tata'allaqu bi'atfil bayan yajibu an yakuna 'atful bayan awdah min matbu'ihi wa ashhar wa illa fahuwa badalun. Jadi katanya perbedaan ataf bayan ini pertama atofnya itu harus lebih jelas dari yang diikuti. Muhammadun abuka ini. Abuka ini harus lebih jelas kalimatnya daripada Muhammad. Kalau seandainya tidak jelas, maka dia jadi badal. Nah, ini cocok. Sebenarnya Muhammadun abuka ini cocok juga jadi badal. Muhammad itu siapa? Ya ayahmu, ganti. Makanya kata anak, kalau ataf bayan itu hampir susah untuk membedakannya dengan badal. Kecuali kalau seandainya nanti kita akan belajar badal itu
Ada badal kul min kul, ada badal ba'd min kul, ada badal ghalat, ada badal istimal. Nah, kalau selain kul min kul bisa bedakan. Tapi kalau seandainya kul min kul susah itu. Sama soalnya. Telah datang kepadaku Muhammad. Siapa Muhammad? Abuka. Atau kalau misalnya kita jadikan atau bayan untuk jelaskan Muhammad itu iya itu abuka. Supaya jelaskan. Tapi kalau untuk dijadikan badal, siapa itu Muhammad? Ya abuka ya. Nah, itu sama saja sebenarnya. Ya. Nanti kita akan bahas tuh masalah badal setelah taukid. Jadi contohnya seperti ini ya. Kalau seandainya ma'rifah dia seperti ini, kalau nakirah dia seperti ini. Wa amma atfun nasak, makanya Shahibul Jurumiyah enggak mau masukin ataf bayan. Enggak mau dimasukin ataf bayan. Karena nanti bikin kan Jurumiyah ini kan untuk pemula kan ya? Ya kan? Untuk pemula kan. Jadi kalau seandainya dijelaskan ataf bayan tambah bingung nanti. Apa nih yang dijelaskan nih? Makanya sudah kenalkan dulu ataf nasak dulu. Nah gitu. Sudah kenalin ataf nasak dulu deh. Nah gitu. Tapi tidak apa-apa. Asy' bi syai' yudhkar karena masih kaitannya. Jadi ataf itu ada dua, ataf bayan, ataf nasak. Ataf bayan fungsinya kalau contohnya itu isim yang diikuti tadi ma'rifah, maka fungsinya ataf bayan itu adalah menjelaskan. Kalau seandainya isim yang diikutinya atau isim sebelumnya tadi yang diikutinya nakirah, maka fungsinya mengkhususkan. Itu saja. Ya. Jadi at-tabi'ul jamidul muwaddihu li matbu'ihi fil ma'arif al-mukhassisu lahu fil nakirat. Wa amma atfun nasaq. Sedangkan ataf nasaq fa huwa tabi'ul ladzi yutawassatu. At-tabi' artinya yang mengikuti, at-tabi' artinya yang mengikuti. Adapun ataf nasaq fa huwa tabi'ul ladzi yutawassatu bainahu wa baina matbu'ihi ahadul hurufil 'asharah. Nah, kalau yang namanya ataf nasaq itu adalah kalimat yang ditengahi salah satu dari 10 huruf. Jadi salah satu 10 huruf ini, nah kalau seandainya ditengahi salah satu huruf ini, maka isim yang setelahnya atau kalimat yang setelahnya menjadi ataf. Nah itu. At-tabi'ul ladzi, Anda tulis saja ya. Ataf nasaq nih definisinya. Ya. At-tabi'ul ladzi yutawassatu bainahu siliyanya fathah. Siliyanya fathah, yatawassatu. Bisa yatawassat, tawassata ya. Tawassata yatawassatu ya. At-tabi'u alladhi yatawassatu bainahu wa baina matbu'ihi وبين متبوعه أحد الحروف العشرة. وهي الواو yang tadi itu ya. وهي الواو أو الفاء ثم
أو أم إما بل لا لكن hatta. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Yang mengikuti, yang ditengahi antara yang ngikuti ini dan antara yang diikuti salah satu huruf 10 ini. Ya. Contohnya al-wawu, contohnya Jaa Muhammadun wa Aliyun. Jaa Muhammadun wa Aliyun. At-tabi' di sini mana? Ali. At-tabi' di sini Ali. Ali ini dipisah dengan yang dia ikuti matbu'nya. Ini tabi', ini matbu'. Ini yang namanya tabi'. Ini yang namanya matbu'. Jadi jangan tak tahu antum. Ini matbu', ini tabi'. Tabi' ini pengikut. Matbu' yang diikuti. Mengikut, diikuti. Jadi yang namanya pengikut berarti ada yang diikuti. Itu. Artinya ini followers kalau sekarang. Followersnya. Kalau ini apanya istilahnya? Kalau followers, kalau ini apanya istilahnya? Tidak ada istilahnya. Itu. Jadi tabi' matbu'. At-tabi'ul ladzi yutawassatu. Dipisahkan, ditengahi, baina tabi' wa baina matbu'ihi yang diikuti ahadul hurufil asyra. Salah satu dari huruf 10 ini. Makanya inilah yang namanya ataf. Tabi' yang ditengahi, dipisah dengan matbu'nya dengan 10 huruf ini, maka ini tabi' yang namanya ataf. Inilah yang namanya ataf. Jadi misalnya Jaa Muhammadun wa Aliyun, bisa juga Jaa Muhammadun fa Aliyun, atau Ra'aitu Muhammadan wa Aliyan. Jadi tergantung. Kalau seandainya dia rafa, maka si Ali wajib rafa. Kalau seandainya Muhammadnya nasab, Alinya wajib nasab. Dan seterusnya. Jadi ataf ini bisa masuk ke rafa, bisa masuk ke nasab, bisa masuk ke khafad, bisa masuk ke jazm. Jadi empat i'rab itu dia bisa masukin. Kemarin kan kita singgung kalau na'at kan tidak masuk kepada jazm, tidak masuk dia. Ngikutnya cuma 3 saja. Fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi. Tidak ada wa jazmihi. Itu. Nah, barulah nanti fungsi dari al-waw. Apa bedanya Jaa Muhammadun wa Aliyun sama Jaa Muhammadun fa Aliyun, atau bedanya Jaa Muhammadun thumma Aliyun? Jadi ada bedanya. Tidak sama. Nah, kalau Jaa Muhammadun wa Aliyun, kalau pakai wa, limutlaqil jam'i fayu'tafu biha al-mutaqarinani. Nah, jadi bedanya dengan fa nantinya, Jaa Muhammadun wa Ali datangnya berbarengan. Jaa Muhammadun wa Ali berarti Ali sama Muhammad datangnya bareng. Datangnya itu bareng. Atau bisa Muhammad dulu datang baru Ali.
Atau sebaliknya, datang dulu Ali baru Muhammad. Jadi mutlak, limutlaqil jam'i. Makanya di sini katakan limutlaqil jam'i. Jadi waw ini ketika mengatakan menggunakan kalimat waw, jaa Muhammadun wa Ali, bisa datangnya Muhammad Ali ini barengan, bisa datangnya Ali dulu baru Muhammad, atau sebaliknya bisa datang Muhammad dulu baru Ali. Jadi ketika kita mendengar kalimat itu, ada tiga tafsiran. Tiga tafsiran. Nah ini. Nah sekarang alfa. Jaa Muhammadun fa'aliyun. Jaa Muhammadun fa'aliyun. Sekarang beda. Walaupun i'rabnya sama-sama rafa. Ya. Al-fa' wa huwa lit-tartib wa ta'qib. Jadi contohnya nih kalau pakai fa, datang dulu Muhammad baru langsung disusul oleh Ali. Ini datang Muhammad langsung di belakangnya Ali. Nah, kita mencontohkan jaa Muhammadun fa'aliyun. Jadi dengan kalimat fa ini kita tahu yang datang duluan adalah Muhammad. Ya, datang dulu Muhammad, tapi tidak ada jeda. Tidak ada jedanya. Makanya di sini disebutkan annahu aqibuhu bila muhlah. Tidak ada jedanya. Kedatangannya Muhammad ini langsung disusul oleh Ali. Jaa Muhammadun fa'aliyun. Berbeda dengan waw tadi. Kalau waw tadi barengan. Atau bisa Muhammadnya dulu yang duluan atau Alinya dulu. Pokoknya begitulah nanti yang si mutakallim tadi menceritakan, pokoknya jaa Muhammadun wa Ali. Pokoknya datanglah Muhammad dan Ali. Datang Muhammad dan Ali. Makanya kalau kita tidak belajar nahwu, tahunya cuma dan saja. Benar enggak? Tapi tidak tahu fungsinya dan ini apa. Betul enggak? Jadi berbeda ya waw dengan fa tadi. Walaupun artinya kalau misalnya Muhammad dan Ali, datang Muhammad dan Ali. Datang Muhammad dan Ali atau kemudian Ali. Ini juga bisa. Datang Muhammad kemudian Ali bisa. Diartikan seperti itu. Ya. Tapi tergantung kalimat kemudian itu KBBI-nya maknanya apa? Nah, mungkin ini jaa Muhammad fa Ali. Telah datang Muhammad kemudian Ali. Makanya kalau sana jaa Muhammad Ali, datang Muhammad dan Ali atau berbarengan dengan Ali, bisa, cocok kita mengartikannya tadi. Kalau ini datangnya telah datang Muhammad berbarengan dengan Ali, cocok. Atau dan Ali saja cocok. Kalau ini datang Muhammad, telah datang Muhammad kemudian Ali. Kenapa? Datangnya Ali ini setelah Muhammad. Itu kalau seandainya menggunakan kalimat fa. Thumma. Nah, thumma ini beda. Sama maknanya kalau telah datang Ali, kemudian telah datang misalnya sini, contohnya dulu ya. Jaa Muhammadun thumma Aliyun. Ya, jaa Muhammadun thumma Aliyun. Telah datang Muhammad, kemudian kan kita nih. Thumma kan artinya kemudian kan? Di sini maksudnya kemudian itu bagaimana gambarannya? Agak sedikit berbeda dengan alfa. Kalau alfa ini bila muhlah, tidak ada jedanya. Datang Muhammad langsung disusul dengan Ali. Kalau pakai thumma ada jedanya. Ada jedanya. Datang dulu Muhammad. Tidak berapa lama baru datang Ali. Nah, menggunakan kalimat jaa Muhammadun thumma Aliyun. Atau misalnya ra'aitu Muhammadan thumma Aliyan. Aku melihat Muhammad. Setelah itu tidak berapa lama aku melihat Ali. Ra'aitu Muhammadan thumma Aliyan. Nah, kalau seandainya langsung ra'aitu Muhammadan fa'aliyan. Atau kalau seandainya lihatnya barengan, ra'aitu Muhammadan wa'aliyan.
Nah, seperti itu. Jelas ya? Au. Nah, au ini litakhir awil ibahah. Fungsinya au ini untuk boleh memilih atau menunjukkan ini boleh. Pilihan atau menunjukkan ini boleh. Nah, makanya di sini dijelaskan wal farqu bainahuma, masalah au ini. Wal farqu bainahuma, perbedaan antara takhir sama ibahah. Di kitab itu ada kan ya? Ada kan ya? Wal farqu bainat takhir wal ibahah, perbedaan antara takhir dan ibahah itu, kalau takhir itu tidak boleh gabung, tidak boleh bersatu. Tidak boleh bersatu. Adapun ibahah boleh bersatu, gabung boleh. Nah, contohnya nih contohnya. Kita contohkan au ini. Maksudnya tadi sini saja ya, au, contoh au. Misalu au. Misalu au. Ya. Tazawwaj Hindan au ukhtaha. Tazawwaj Hindan au ukhtaha. Au ukhtaha. Udrusil fiqha awin nahwa. Nah, di sinilah nanti kita akan tahu perbedaan antara at-takhir, fungsinya at-takhir sama al-ibahah. Ya. Tazawwaj Hindan au ukhtaha. Nikahilah Hindan, nikahilah perempuan yang namanya Hindun. Hindan kenapa dia jadi maf'ul bih kan? Tazawwaj fi'il amr. Tazawwaj Hindan. Enggak boleh baca tazawwaj Hindun, enggak boleh. Bacanya harus tazawwaj Hindan karena dia maf'ul bih. Ya. Nikahilah si Hindan, si Hindun. Atau, nah, au ini maknanya atau, tapi atau di sini sama atau di sini beda. Ya, atau di sini sama atau di sini beda. Kalau atau di sini hanya boleh pilihan, tidak boleh digabung. Ya, nikahilah Hindun atau saudaranya. Ya, nikahilah Hindun atau, jadi pilih nih, milih ini atau ini. Kalau pilih dua-duanya tidak boleh. Paham tak? Ya. Jadi kenapa? Memang dalam syariat tidak boleh seseorang menikahi adik-beradik, boleh tak? Mana boleh? Boleh pilih ini, ya pilih si Maisarah tadi atau Masitoh tadi. Pilih Maisarah atau Masitoh. Tak boleh, aku pengen dua-dua, tak boleh. Tak boleh. Nah, makanya kalimat au. Makanya Hindan au ukhtaha, bacanya ukhta. Mansub. Kenapa? Hindannya mansub karena dia jadi maf'ul bih. Paham? Nah, sekarang ini boleh digabung. Kalau yang di atas tidak boleh digabung, milih saja. Kalau ini milih salah satu boleh, digabung pun boleh. Makanya udrusil fiqha awinna. Belajarlah fikih atau nahwu. Belajar fikih boleh, belajar nahwu boleh, belajar dua-duanya. Larangan enggak? Enggak boleh. Nah, itu. Jadi atau di sini pun ada makna yang dakik tadi. Jadi makanya di sini disebutkan fungsinya au ini lit takhyir atau lil ibahah. Ada pertanyaan enggak? Masalah au. Nah, kalau am ini biasanya didahului oleh isim istifham.
Am ini biasanya didahului oleh hamzah istifham. Am wahya li talabit ta'yin ba'da hamzatil istifham. Jadi bedanya au sama am, kalau am ini didahului oleh hamzah istifham. Sama sebenarnya atau. Mithalu am, tapi bedanya tadi kalau am didahului oleh hamzah istifham. Am. Nah, ini jarang ya antum dengarnya am nih ya. Bukan amhilhum ya. Nah, itu amma. Ini am. Nah, di sini makanya didahului oleh hamzah istifham nih. Adarasta al-fiqha. Adarasta al-fiqha amin nahwa. Am. Berhubung dia iltiqa'u sakinain langsung disukunkan, dikasrahkan. Apakah engkau mempelajari fikih atau nahwu? Nah, makanya am ini biasanya dipakai kalimat yang diawali oleh hamzah istifham. Nah ini. Di sini apakah? Apakah engkau mempelajari fikih atau nahwu? Makanya am di sini ketika nahwu ditengahi oleh am, nahwu ini ditengahi oleh am, berarti dia ngikutin fikih dari segi i'rab. Makanya ketika fikihnya dia mansub, nasab dia, maka nahwunya juga nasab. Enggak boleh adarastal fiqha amin nahwu, enggak boleh. Atau min nahwi, enggak boleh. Kenapa? Karena dia ini ngikutin ini. Karena fikih ini mansub, maka dia wajib nasab. Am. Sekarang imma. Imma bi syarti an tusbaqa bi mithliha wa hiya mithlu au fil ma'nayain. Maknanya ini sama seperti makna au. Jadi imma ini maknanya sama seperti au. Imma itu artinya atau juga. Jadi imma sama au sama. Bisyarti antus baqa bimithliha wa hiya mithl au fil ma'nayain. Nahwu qauluhu ta'ala fashaddul wathaq fa imma ma'nan ba'du wa imma fidaan. Atau di sini contohnya tazawwaj imma hindan wa imma ukhtaha. Fungsinya sama seperti au ini. Litakhir. Jadi imma fungsinya mirip au yang litakhir. Enggak boleh pilih dua-duanya. Ya? Karena yang namanya au kan ada dua fungsinya, bisa litakhir atau al-ibahah. Nah, imma ini maknanya sama dengan au, tapi au yang punya fungsi at-takhir. Contohnya gimana? Tazawwaj hindan imma ukhtaha. Ya? Tazawwaj imma hindan wa imma ukhtaha. Tapi immanya double. Ya, di sini dicontohkan double ya. Ini imma. Hah? Enggak, atau. Ya. Tazawwaj imma hindan. Nanti lihat kalimat yang lain mungkin. Fungsinya lain, imma makna lain, bukan makna atof. Iman kan waw kan kadang maknanya makna atof, kadang maknanya hal, kadang makna waw sendiri maknanya beda-beda nanti fungsi maksudnya. Fungsinya beda-beda. Waw di sini waw atof maksudnya. Tazawwaj imma hindan wa imma, makanya dipakai waw juga. Tetap pakai waw. Nih. Jadi hakikatnya bukan imma sebenarnya huruf atof itu. Yang mengatofkan itu hakikatnya waw ini. Wa imma ukhtaha. Nikahilah. Kalau ndak hindun, kalau ndak saudaranya gitu. Nikahilah hindun, kalau kita mau singkat nikahi hindun atau saudaranya. Pilih. Itu imma. Bal lil idrab. Bal ini maknanya lil idrab.
Apa idrab itu? Ja'lu ma qablaha fi hukmil maskuti anhu. Ini hukum yang tidak dibahas. Coba di situ apa terjemahannya? Yang paling dari. Hah? Maknanya adalah menjadikan sebelum kata ini ke dalam hukum yang dipalingkan darinya. Contohnya, Baja'a Muhammad bal Bakr. Muhammad tidak datang tetapi Bakar yang datang. Iya, berarti sama seperti badal. Iya, pengganti. Ya, mengganti. Jadi dia mungkin salah ngomong. Ya, kasusnya itu dia salah ngomong. Ya, ma jaa Muhammadun bal Bakr. Tidak datang Muhammad, tapi yang datang Bakar. Itu. Ma jaa Muhammadun bal Bakr. Muhammad tidak datang, tapi yang datang adalah Bakar. Wa yushtaratu lil 'athfi biha syartani. Nah, makanya bal ini ada syaratnya dia jadi ataf. Bal ini kan macam-macam fungsinya. Kadang bal lil idrab, bal ini, bal ini, bal ini. Bal untuk ataf ini harus ada syaratnya. Wa yushtaratu lil 'athfi biha syartani. Al-awwal ay yakuna al-ma'tufu biha mufradan la jumlatan. Kalimatnya mufrad, tak boleh jumlah. Ya, kalimatnya harus mufrad, tak boleh jumlah. Ya, contohnya jumlah itu apa namanya? Apa kalimatnya contohnya kalau ayakuna mufradan la jumlatan. Mufrad di sini apa maksudnya mufrad di sini? Ma laysa muthannan wala majmu'an apa? Wala yu'tafu biha illa bi syarti ay yakuna ma'tufa mufradan ghaira jumlah. Bukan jumlah katanya. Wa hiya in waqa'at ba'da al-ijabi aw al-amri kana ma'naha salb al-hukmi amma qablaha hatta ka'annahu maskutun anhu wa ja'alahu lima ba'daha nahu qama salimun bal khalidun wa nahwu liyaqum aliyun bal sa'idun. Wa in waqa'at ba'da an-nafyi aw an-nahy kana ma'naha itsbatu an-nafyi aw an-nahy lima qablaha wa ja'ala ضده lima ba'daha ma qama sa'idun bal khalilun wa nahwu la yadhhabu sa'idun bal khalilun fa in talaha jumlatun lam takun lil 'athf bal takunu harfu ibtida'in mufidun lil idrab al-ibtali aw al-idrab al-intiqali fal awwal qawluhu wa qalu ittakhadha ar-rahmanu waladan subhanahu. Kalimat jumlah, ya, kalimatnya jumlah bukan kalimatnya mufrad. Nah, di sini kalau seandainya kalimatnya berupa jumlah bukan mufrad, bukan mufrad. Di sini contohnya wa qalu ittakhadha ar-rahmanu waladan subhanahu. Bal ibadun mukramun ay bal hum ibadun am yaquluna bihi jinnatun bal ja'ahum bil haqq. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا قد تزاد قبلها لا بعد إثبات أو نفي. Al-khulasa, ya, al-khulasa. Jadi kalimat itu cuma satu saja, bukan berupa jumlah. Ya. Jumlah itu ya seperti ini, ishtaraitu, itu kan jumlah itu, jumlah fi'il fa'il. Muhammadun qa'imun, jumlah mubtada khabar. Nah, bentuknya bukan jumlah, bentuknya berupa mufrad. Contohnya di sini tadi itu. Contohnya di sini qama salimun bal khalidun. Ini contohnya bal ya. Qama salimun bal khalidun. Nah, di sini menunjukkan bahwa yang berdiri itu Khalid. Jadi menafikan Salim. Qama salimun bal khalidun. Berdiri Salim, enggak. Jadi istilahnya
Hukum setelah bal ini, kalimat yang sebelum bal ini dinafikan, dihilangkan. Telah berdiri Salim. Oh, enggak, bukan Salim, tapi Khalid. Tapi kalau seandainya tadi ma jaa Muhammadun bal Bakrun, jadi in waqa'at ba'da al-ijab aw al-amr kana ma'nahu salb al-hukmi amma qablaha, hatta wa in waqa'at ba'da an-nafi aw an-nahy kana ma'nahu itsbat an-nafi aw an-nafi lima qabla wa ja'ala diddahu lima ba'dahu nahu ma qama Sa'idun bal Khalid. Sama saja sih sebenarnya. Kalau ini menafikan berdirinya Salim, kalau tadi menafikan berdirinya tidak berdirinya kalau maqama Salimun bal Khalidun, sama aja sih sebenarnya. Tidak berdiri Salim akan tetapi Khalid. Tidak berdiri Salim akan tetapi Khalid. Telah berdiri Salim, oh enggak, akan tetapi Khalid. Kalau yang satunya ini mengisbatkan, menetapkan, maksudnya isbatan, menetapkan berdirinya Khalid, menetapkan berdirinya Khalid, menafikan berdirinya Salim. Kalau ini menetapkan tidak berdirinya Khalid. Tidak menetapkan Khalid ini berdiri. Menetapkan Khalid ini berdiri, tapi Salimnya tidak berdiri. Gitu ya maknanya. Karena dari itu ayakun al-ma'tuf biha mufradan wa tsani alla yasbiqaha istifhamun. Syaratnya tidak boleh didahului istifham. Pertama dia kalimatnya mufrad, bukan jumlah. Terus yang kedua tidak boleh didahului oleh istifham. La. Nah, sekarang la. Wa hiya tanfi amma ba'daha nafs al-hukm alladhi thabata lima qabla nahu jaa Bakrun la Khalidun. Nah, kalau la menafikan, ya sama, telah datang Bakar tapi tidak datang Khalid gitu. Jadi yang datang tuh cuman Bakar. Tapi la-nya ini fungsinya la-nya la ataf, bukan la nahi. Ini karena yang namanya la nahi, la nafi itu nanti beda-beda. I'rabnya beda. Kalau la nafi itu nanti dia wajib dia menjadi nasab misalnya. La rajula. Nah, la di sini maksudnya la ataf. Ya. Jaa Muhammadun la Khalidun. Telah datang Muhammad tapi tidak datang Khalid. Khalid tidak datang. Jadi la di sini la ataf. Ya. Lakin hanya sekedar makna saja ya, sekedar makna. Nanti i'rabnya pun sama nanti. La huruful atfi gitu. Lakin wahya tadullu ala taqriri hukmi ma qabla wa itsbatu diddihi lima ba'daha. Nahu la uhibbul kasala lakinnal mujtahidina. Nah, kalau yang namanya lakin ini isbat taqriru hukmi ma qablaha wa itsbatu diddihi lima ba'daha. Apa di situ maknanya? Coba. Kalimat itu. Nah, kebalikannya, ya, kebalikannya. Kebalikan dari matbu'nya. La uhibbul kusala. Ya. Aku tidak suka orang yang malas. Lakinil mujtahidina, tapi aku menyukai orang yang bersungguh-sungguh gitu maksudnya. Ya. Jadi dia menetapkan hukum kebalikan dari kalimat sebelumnya. Ya. La uhibbul kusala lakinil mujtahidina. Aku tidak menyukai orang-orang yang malas, tapi menyukai. Nah, tadi kan asalnya kan tidak menyukai. Nah, sekarang menyukai maknanya nanti. Nah, seperti itu. Wa yushtaratu ay yasbiqaha nafyun aw nahyun. Nah, disyaratkan kalimat awalnya itu didahului oleh la. La uhibbu. Harus ada kalimat nahu.
nafi atau nahi. La uhibbu. Contohnya kalau nahi, la taksal. La takun kaslanan. La takun. Nah, ini la takun di sini, la nafi. La takun. Terus ada lakinnya enggak? Nah, la taqrabu di situ la nafi. Tapi kan enggak ada huruf atofnya. Sekarang kan kita bahas atofnya itu. Ya, contohnya itu enggak connect dengan yang kita bahas ini. Karena yang kita bahas itu bukan la taqrabunya. Tapi yang kita bahas itu lakinnya itu. Nah, itu. La takun kaslanan. La mana tuh? Lakin mujtahidan. Nah, kayak gitu contohnya tuh. La takun kaslanan. Jangan jadi orang yang malas, tapi jadilah orang yang bersungguh-sungguh, gitu. La takun kaslanan lakin mujtahidan. Nah, itu. Kalau ini contohnya kalau diawali dengan huruf nahi, la takun, jangan. Kalau misalnya nafi tadi, tidak. La uhibbul kusala, aku tidak menyukai. Aku tidak. Kalau ini jangan. Nah, bedanya nafi sama nahi itu, kalau nafi itu tidak, nahi itu jangan. Nah, ini contohnya ini. Ini contoh kalau contohnya nahi. La takun kaslanan lakin mujtahidan. Wa yushratu ay yusbiqaha nafyun aw nahyun wa ay yakuna al-ma'tufu biha mufradan. Harus mufrad dia, ya. Wa alla tasbiqaha al-waw, tak boleh didahului oleh al-waw. Hatta wa hiya litadrij wal ghaya, wat tadrij wa ad-dalala ala inqita'il hukm syai'an fa syai'an. Yamutun nasu hatta al-anbiya'u. Menunjukkan bahwasanya semuanya bakal habis. Ya, bakal hilang. Ini namanya anbiya, walaupun anbiya tetap manusia karena anbiya itu bagian dari manusia. Yamutun nasu hatta al-anbiya'u. Jadi artinya manusia akan mati walaupun para nabi. Begitupun para nabi, gitu. Hatta begitupun para nabi, walaupun para nabi. Itu hatta. Contohnya hatta. Yamutul an-nasu hatta al-anbiya'u. Nah, hatta di sini kita kan belajar kemarin, hatta itu juga kadang huruf apa? Huruf jazm. Ya. Tapi di sini bukan huruf jazm dia. Huruf ataf dia. Wal jawabu bil fa wa hatta. Apa itu kemarin tuh pembahasan itu? Oh, huruf ini. Huruf nasab. An, lan, idan, kai, lamu, kai. Nah, hatta di situ dia masuknya kepada fi'il. Masuknya kepada fi'il. Hatta di sini masuknya kepada isim. Hatta al-anbiya'u. Beda. Kadang hatta ini jadi huruf jar bisa. Tergantung. Nah, tapi di sini fungsinya hatta di sini huruf ataf. Wallahu a'lam. Ada yang mau bertanya? Nanti pembahasan i'rabnya. Ini kita sekedar maknanya, i'rabnya belum. Apa? Hamzah ya? Nih, kalau i'rabnya seperti ini. Jaa Muhammadun wa Aliyun.
al-i'rab jaa fi'lun madin mabniun 'ala al-fath ya mabniun 'ala al-fath Muhammadun fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhamm. Dah cukup kayak gitu aja ya. Alamatu raf'ihi ad-dhammatu wa harfu atfin mabniyun 'ala al-fathi ya Aliyun Aliyun. Nah, di sini contohnya. Coba. Halaman 40. Ma'tufun. Ma'tufun ala Muhammadin. Ma'tufun ala Muhammad. Wal ma'tufu والمعطوف على المرفوع مرفوع والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه ad-dhammatu. Kayak gitu. Itu cara i'rabnya. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Jadi Ali ma'tuf kepada Muhammad. Ma'tuf kepada Muhammad. Ali diatofkan kepada Muhammad. Ma'tuf artinya diatofkan, mengikuti. Karena dia at-tabi', mengikuti Muhammad. Nah, ketika mengikutinya hukumnya marfu, maka dia jadi marfu. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Jelas? Kayak gitu. Begitu juga kalau seandainya jazm tadi. Muhammadun lam yaqum wa lam yaq'ud. Nanti kita intip. La ilaha illallah.